నమస్తే, వెల్కమ్ టు న్యూస్ అల్టిమేట్. నేను రంజని. ముందుగా ఇవాల్టి టాప్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. భారత్లో 19,000 మార్కుకు చేరువలో కరోనా కేసులు. ఏపీలో 757, తెలంగాణలో 928 మందికి పాజిటివ్. ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లను 2 రోజుల పాటు వాడకండి. అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక సూచనలు. కరోనా వ్యాప్తి అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలపై కేసీఆర్ ప్రత్యేక దృష్టి. పలు ఏరియాల్లో పర్యటించనున్న ఉన్నతాధికారులు. ఏపీలో వైసీపీ బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం. టీడీపీకి కన్నా అమ్ముడు పోయారంటూ వైసీపీ విమర్శ. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి. తెలంగాణలో పలు చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు. ఎఫ్డీఐలపై చైనాకు భారత్ కౌంటర్. నిబంధనలు ఉల్లంఘించలేదని వెల్లడి. మధ్యప్రదేశ్లో కేబినెట్ విస్తరణ. మంత్రులుగా 5 ప్రమాణ స్వీకారం. అమెరికాలో విదేశీయులకు నో ఎంట్రీ. అమెరికన్ల ఉద్యోగాలు రక్షించేందుకే ట్రంప్ నిర్ణయం. నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు. సెన్సెక్స్ 1011, నిఫ్టీ 280 పాయింట్ల లాస్. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. గడిచిన 24 గంటల్లో 1336 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా మహమ్మారి బారిన పడిన వారి సంఖ్య 18,601కి చేరింది. కోవిడ్-19తో మరణించిన వారి సంఖ్య 590కి చేరిందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మీడియాకు వెల్లడించారు. గడిచిన 24 గంటల్లో 705 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా కోలుకున్న వారి సంఖ్య 17.47% వృద్ధితో 3,252కు చేరిందని చెప్పారు. మహమ్మారి బారి నుంచి కోలుకునే వారి సంఖ్యను సూచించే రికవరీ రేటు గణనీయంగా పెరుగుతూ ఉండడం ఊరట ఇస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 4,49,810 కరోనా టెస్టులు నిర్వహించామని అగర్వాల్ తెలిపారు. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए बाद में वो पॉजिटिव पाए गए, इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर जरूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिस जिसके कांटेक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के
उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया। కేంద్రం రాష్ట్రాలకు పంపించిన కరోనా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లలో లోపాలు ఉంటే పరీక్షిస్తామని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. మరో 2 రోజుల వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ర్యాపిడ్ కిట్లను వినియోగించవద్దని సూచించింది. కోవిడ్ వారియర్స్ కోసం డేటాబేస్ సిద్ధం చేస్తున్నామని, వారియర్స్ కోసం కోవిడ్ ఇండియా సేవ పేరుతో వెబ్సైట్ను రూపొందించామని తెలిపింది. కరోనాపై యుద్ధంలో దేశంలో వాలంటీర్ల కొరత ఉందని, స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసేవారు ముందుకు రావాలని కేంద్రం పిలుపునిచ్చింది. के बारे में सब लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे తెలంగాణలో కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇవాళ కొత్తగా 56 కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. సూర్యాపేటలో 26, హైదరాబాద్ పరిధిలో 19, నిజామాబాద్లో 3, గద్వాల్లో 2 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపింది. దీంతో తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 928కి చేరింది. ఇక ఇప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా బారిన పడి 23 మంది మృతి చెందారని, 194 మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తాజా హెల్త్ బులెటిన్లో పేర్కొంది. ఏపీలో కరోనాపై వైద్య శాఖ అధికారులు హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేశారు. ఇవాళ కొత్తగా ఏపీలో 35 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 757కు చేరింది. ఇక కరోనా బారిన పడి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 22కు చేరింది. ఇదిలా ఉండగా కరోనా నుంచి కోలుకొని 96 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం 639 మంది బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. ఏపీలో జిల్లాల వారీగా చూస్తే కొత్తగా ఇవాళ నమోదైన కేసుల్లో కర్నూలులో 10, గుంటూరు 9, పశ్చిమ గోదావరి 4, కడప 6, అనంతపురం 3, కృష్ణాలో 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా వ్యాప్తి కట్టడికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎలా అమలవుతున్నాయో స్వయంగా పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులు జిల్లాలో పర్యటించాలని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించారు. కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు, ఆయా ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ అమలు తదితర అంశాలపై ప్రగతి భవన్లో ఇవాళ సమీక్ష నిర్వహించారు.
హైదరాబాద్ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిపై సమీక్షించిన కేసీఆర్ ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు సూర్యాపేట, గద్వాల, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్, డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ పర్యటించనున్నారు. ఏపీలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న కర్నూలు, గుంటూరు, కృష్ణా, నెల్లూరు జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఏపీ సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు. కోవిడ్-19 నివారణ చర్యలపై తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ కరోనా కేసులు ఎక్కువవుతున్న జిల్లాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని సూచించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో పరీక్షలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పంటలకు సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే తమ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చి చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. రైతులు పండించిన పంటను సరైన ధరకు కొనుగోలు చేసి వారికి కష్టకాలంలో అండగా నిలబడాలన్నారు. లాక్డౌన్ సందర్భంగా గుజరాత్లో చిక్కుకుపోయిన తెలుగు మత్స్యకారుల కోసం గుజరాత్ సీఎం విజయ్ రూపానీతో మాట్లాడారని పేర్కొన్నారు. లాక్డౌన్ అమలవుతున్న నేపథ్యంలో వివిధ అంశాలపై దాఖలైన పిటిషన్లపై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. అన్ని పిటిషన్లపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణ జరిగింది. ఆయా పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ బిఎస్ ప్రసాద్ వాదనలు వినిపించారు. వైద్య సిబ్బందికి కరోనా రక్షణ కిట్ల సరఫరాపై దాఖలైన పిటిషన్ పైన ఉన్నత న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. వైద్య సిబ్బంది అందరికీ N95 మాస్కులు, పీపీఈ కిట్లు ఇచ్చినట్లు ఏజీ హైకోర్టుకు తెలిపారు. దీనిపై పిటిషనర్ల తరపున న్యాయవాదులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. చాలా ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సిబ్బందికి కరోనా రక్షణ కిట్లు లేవని తెలిపారు. కరోనా రక్షణ కిట్లు తగినన్ని అందాయా లేదా అనే విషయాన్ని ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లు హైకోర్టుకు తెలపాలని సూచించింది ధర్మాసనం. ఇక కూరగాయల ధరలు పెరిగాయంటూ దాఖలైన మరో పిటిషన్పై తొలుత హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. గత ఏడాది కన్నా 6% తక్కువ ధరతో కూరగాయలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఏజీ న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు కూరగాయల ధరలపై ఈ నెల 29 లోపు పూర్తిస్థాయి నివేదిక అందజేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ను ప్రకటించడం సరైన నిర్ణయమని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. 14 రోజుల నుంచి 25 రోజుల్లోగా ఎప్పుడైనా వైరస్ బయటపడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇక ఏపీలో నిన్న అత్యధికంగా కేసులు నమోదయ్యాయని, మిగిలిన రాష్ట్రాలతో పోల్చిస్తే పెరిగాయని చెప్పారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని పలుసార్లు చెప్పినా సీఎం జగన్ దానిపై స్పందించడం లేదని చంద్రబాబు ఆరోపించారు. ఈ కరోనా వైరస్ని అండర్మైన్ చేయడం కానీ, అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడం కానీ, కావాలని దీన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేసిన కూడా తప్పని నుంచి చాలా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే వచ్చాను. అదే సమయంలో ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా వైరస్ నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలి, ఏ విధంగా మనం చేస్తే మన ప్రాణాలు కాపాడుకుంటాం అనే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే మీరు మాత్రం ఈరోజు ఆలోచిస్తే అది కాకుండా రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. నేను మొట్టమొదటి రోజు నుంచి చెప్తున్నాను, మేము చెప్పేది ఆల్ రాజకీయ పార్టీలు ఒక తెలుగు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడులో రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ పర్యటించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో రైతులు పండించే మొక్కజొన్న, వరి పంటలను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ పటిష్టంగా అమలు జరుగుతోందని, ప్రజలు కూడా అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు. ఎస్బీఐ బ్యాంకును సందర్శించి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 1500 రూపాయల నగదు అందుతున్నాయా లేదా అని అక్కడి లబ్ధిదారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన సూరారం గ్రామంలోని వలస కూలీలతో మాట్లాడి వారి స్థితిగతులను కనుక్కున్నారు. ఎవరూ అధైర్యపడొద్దు, లాక్డౌన్ ముగిసే వరకు ఇక్కడే ఉండాలని వలస కూలీలకు ధైర్యం చెప్పారు. వ్యాప్తికి గురై కొంత ఈ కరోనా పరిస్థితి తెలియని సమయంలో కూడా మనకు ముందు కరోనా రిపోర్ట్ అయింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్. అది అక్కడికే కట్టడి చేయడం చాలా ఉదాహరణ. కలెక్టర్ గారు, ఎంవీరెడ్డి గారు చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసరు, వారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం పట్టుదలతో పనిచేసింది. ఇవాళ ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా కొత్తగూడెంలో మెయింటైన్ చేసి వాళ్ళ జిల్లా మొత్తాన్ని కూడా
నిన్నటితోని లాస్ట్ పేషెంట్ కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కరోనా బాధితులు ఎవరు కూడా హాస్పిటల్లో కూడా లేరు. మళ్ళీ మే నెలకు కూడా సేమ్ మళ్ళీ అదే విధిగా 12 కిలోలు పర్ పర్సన్ కుటుంబంలో ఎంతమందికి ఉంటే అంతమందికి ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అట్లనే ఒక్కొక్క రేషన్ కార్డుకి ఈ నెలలో ఇచ్చినట్టుగా వచ్చే నెలలో కూడా 1500 రూపాయలు ఆర్థిక సాయం కూడా అందజేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది. కోవిడ్-19 ప్రభావంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని గత 33 రోజులుగా మూసి ఉంచారు. దీంతో నిత్యం జరగాల్సిన అనేక ఆర్జిత సేవలు, స్వామివారి కైంకర్యాలు తాత్కాలికంగా రద్దయ్యాయి. అంతేకాక వివిధ సేవలు, దర్శనాలు, కాటేజీలు, కొండ మీద షాపులు, చందాలు, కానుకలు, లడ్డూ విక్రయాలు పూర్తిగా బంద్ అయిపోయాయి. దీంతో వీటి నుంచి తిరుమలకు వచ్చే ఆదాయం భారీగా తగ్గింది. ఇప్పటి వరకు 300 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోయినట్లు టీటీడీ అధికారులు ప్రకటనలో తెలిపారు. లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్తో గత నెల 20 నుంచి భక్తుల దర్శనాన్ని టీటీడీ నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా నిత్యం 3 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం వచ్చేదని, ఇప్పుడు ఆ ఆదాయం అంతా లోటులో ఉందని అధికారులు తెలిపారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని, అంతా సక్రమంగానే జరుగుతోందని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు. విశాఖకు రాజధాని వచ్చి తీరుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగదని వ్యాఖ్యానించారు. రాజధాని మార్పు ఎప్పుడు ఉంటుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడే స్పష్టం చేయలేమని అన్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణపై మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. కన్నా అవినీతి వ్యవహారం అంతా తనకు తెలుసని చెప్పారు. 2019 ఎన్నికల సమయంలో బీజేపీ అధినాయకత్వం రాష్ట్రానికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చింది, అందులో ఎంత దుర్వినియోగం జరిగిందనే వివరాలు తన వద్ద ఆధారాలతో సహా ఉన్నాయని విజయసాయిరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ పార్టీలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ, పురంధరేశ్వరి ఎవరెవరు ఎంత తీసుకున్నారు, ఏ నియోజకవర్గాలకు ఎంతెంత పంపించారనే వివరాలు కూడా తన వద్ద ఉన్నట్లుగా విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు. దాంట్లో ఆయన గుంటూరు జిల్లాకి ఎంత తీసుకున్నాడు, దాంట్లో పురంధరేశ్వరి ఎంత తీసుకున్నది, మిగతా ఏ నియోజకవర్గాలకు ఎంతెంత పంపించారు, ఈ అకౌంట్స్ అన్నిటినీ కూడా, ఈ ఖర్చుల వివరాలని బీజేపీ అధిష్టానానికి ఇచ్చారా, దీంట్లో ఎంత దుర్వినియోగం జరిగింది, ఈ విషయాల్ని నేను బయట పెట్టగలను. కానీ ఇది పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారం, నేను అది బయట పెట్టదలుచుకోలేదు. వాళ్ళకే గాని నిజంగా కన్నా లక్ష్మీనారాయణకి గాని గట్స్ ఉండి బీజేపీ అధిష్టానం ప్రశ్నించారో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేశాడన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను చెప్పగలను. ఆ ఫండ్స్ ఇయే కాదు, ఆయన 20 కోట్లకు అమ్ముడుపోయాడని నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా. ఆ 20 కోట్లు ఏమైనాయి, బీజేపీ అధిష్టానం పంపించినటువంటి డబ్బుల్లో ఎంత దుర్వినియోగం జరిగింది, ఆ దుర్వినియోగం జరిగినటువంటి డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి, ఇవన్నీ కూడా నేను వివరాలతో కూడా సబ్మిట్ చేయగలను. ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు కరోనాపై కూడా అనవసర రాజకీయ విమర్శలు చేస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు మండిపడ్డారు. కరోనా కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయని, నియంత్రణకు ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా కరోనా కట్టడికి ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు. 100 కోట్లు సంపాదించుకోవడానికి రాజకీయ అవినీతి చేయలేదని, చంద్రబాబుకు అమ్ముడు పోలేదని కన్నా ప్రమాణం చేయాలని అంబటి డిమాండ్ చేశారు. ఈ 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబితే కాణిపాకంలో ప్రమాణం చేయడానికి తాము సిద్ధమని ఆయన సవాల్ విసిరారు. కేంద్రం కొనుగోలు చేసిన ధర కంటే తక్కువకే ర్యాపిడ్ కిట్లు కొనుగోలు చేశామని తెలిపారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం కూడా 790 రూపాయలకే కొనుగోలు చేసిందని, వాటిని కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదో సమాధానం చెప్పాలని అంబటి డిమాండ్ చేశారు. సాయిరెడ్డి గారిని వచ్చి కాణిపాకంలో విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయంలో మీరు ప్రతిజ్ఞ ప్రమాణం చేస్తారని, ఎస్ మేము చేస్తాం. నువ్వు 20 కోట్లకు అమ్ముడు పోయావు, చంద్రబాబు నాయుడు జేబులో మనిషివి, పచ్చ చీరవి నువ్వు అని మేము ప్రమాణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. విజయసాయిరెడ్డి గారు ప్రమాణం చేస్తాం. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు ప్రమాణం చేస్తావా? ఆ రోజు నాకు నిజంగానే గుండె జబ్బు వచ్చి ఆసుపత్రిలో చేరాను అని ప్రమాణం చేస్తావా? తేల్చమని అడుగుతా ఉన్నా. అంతేకాదు అయ్యా కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు, నీ సంగతి చాలా ఉంది. కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తరువాత రోసీ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. రోసీ గారి తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి మారుతాడనేటువంటి టాక్ వచ్చింది. వస్తే అప్పుడు ఏం చేశారు, ఢిల్లీ వెళ్ళి 20 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి
కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి కొనుక్కోవాలని ప్రయత్నం చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా చెప్పని అడుగుతా ఉన్నా. 20 కోట్లు. ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మహిళా నేత పురంధరేశ్వరికి ఎన్నికల సమయంలో కోట్ల రూపాయల డబ్బు అందిందని, ఇందుకు సంబంధించి ఆధారాలు తన వద్ద ఉన్నాయంటూ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ స్పందించారు. విజయసాయిరెడ్డి ఎంపీ కనుక ఆయన చెప్పిన మాటలు నమ్మాల్సి వస్తోందని అన్నారు. ఎంత డబ్బు పంపించారన్న విషయాన్ని బీజేపీ నాయకులు ప్రకటించకపోతే విజయసాయిరెడ్డి చెప్పిందే నమ్మాల్సి వస్తుందని అన్నారు. ఎంత డబ్బు పంపించారో లేదో అన్న విషయాన్ని కేంద్రంలోని బీజేపీనే తేల్చాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని డిమాండ్ చేశారు. Central BJP has given much more crores of money to the Purandeshwari and Kanna Lakshminarayana to AP state BJP. And if it is so, then Central BJP should clarify it. How much amount you have sent to the Andhra Pradesh BJP leaders? You have to give a statement. Because there is a Rajya Sabha member of YCP leader is giving such a statement that he got authority. So I demand the Central BJP leader, they should announce, they should give a white paper and how much amount they have sent to the state. If it is మధ్యప్రదేశ్ మంత్రివర్గం రూపుదిద్దుకుంది. ఇవాళ 5 సభ్యులు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ముఖ్యమంత్రిగా శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మార్చి 23న పదవీ ప్రమాణం చేసినప్పటి నుంచి కేబినెట్లో అన్ని తానే వ్యవహరిస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కేబినెట్లో మంత్రులెవరూ లేకుండానే పాలన కొనసాగించారు. కరోనా రక్కసి కోరలు చేస్తున్న తరుణంలోనూ అంతా తానే నెట్టుకొచ్చారు. అయితే పరిస్థితి మరీ తీవ్రతరమవుతున్న నేపథ్యంలో కేబినెట్ విస్తరణకు ఎట్టకేలకు నడుం బిగించారు. తాజాగా 5గురికి తన కేబినెట్లో స్థానం కల్పించారు. రాజ్భవన్లో నిరాడంబరంగా మంత్రులు పదవీ ప్రమాణం చేశారు. నరోత్తమ్ మిశ్రా, గోవింద్ సింగ్ రాజ్పూత్, మీనా సింగ్, కమల్ పటేల్, తులసిరామ్ సిలావత్ మంత్రులుగా ఛాన్స్ దక్కించుకున్నారు. కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ కారణంగా అమెరికా నుంచి భారతీయులను వెనక్కి తీసుకురావడం సాధ్యపడదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. మనం ఎంత కావాలనుకున్నా ప్రస్తుతం అది జరిగే పని కాదని తేల్చి చెప్పేసింది ధర్మాసనం. అమెరికాలో చిక్కుకున్న భారతీయులను వెనక్కి తీసుకురావాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పును వెలువరించింది. అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులకు ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని విధాలా సాయం అందుతోందని తెలిపింది. వారంతా ప్రస్తుతం అమెరికా వ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్నారు కాబట్టి వారిని వెనక్కి తీసుకురావడం సాధ్యమయ్యే పని కాదని తేల్చి చెప్పింది. అమెరికా ప్రభుత్వం వీసాలను పొడిగిస్తోందని, కొద్ది రోజులు వేచి చూద్దామని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ప్రముఖ ఆన్లైన్ రీటైలర్ అమెజాన్ ఉద్యోగులు ఆందోళన బాటపట్టారు. కరోనా వైరస్ ను ఎదుర్కొనే చర్యల్లో భాగంగా తమకు వ్యక్తిగత సంరక్షణ పరికరాలను అందించకపోవడం తదితర ఆరోపణలతో అమెరికాలోని అమెజాన్ గిడ్డంగుల ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగారు. ఒక పక్క కరోనా వైరస్ అడ్డు అదుపు లేకుండా విస్తరిస్తోంటే మరోవైపు అమెజాన్ తమకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదంటూ వందల మంది అమెజాన్ ఉద్యోగులు అతిపెద్ద నిరసన చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 300 మందికి పైగా అమెజాన్ ఉద్యోగులు విధులకు హాజరు కాకుండా అమెరికాలో నిరసనకు దిగనున్నారు. కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులున్న గిడ్డంగుల వద్ద పనిచేసే వారికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో పాటు గిడ్డంగులను బాగా శుభ్రపరచడం, భద్రతా సిబ్బందికి భద్రతా సామాగ్రి, జీతంతో కూడిన అనారోగ్య సెలవులు, ప్రమాద వేతనం కూడా అందించాలని వారు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కరోనా విలయ తాండవానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కుదేలవుతున్నాయి. దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితి పతనావస్థకు చేరుకుంటోంది. దాని ప్రభావం కాస్త చమురు రంగంపై పడింది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్ ఒక్కసారిగా పాతాళంలోకి దిగిపోయింది. నిన్న అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధర 244% పైగా పడిపోయింది. దీంతో చమురు ధర -$లకు చేరింది. పెట్రోలియం ఎగుమతి దేశాలు మే 1 నుంచి రోజువారీ చమురు ఉత్పత్తిని తగ్గించేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. అయినా ధరల పతనం మాత్రం ఆగడం లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా స్తంభించడం, దేశాల్లో చమురు నిల్వలు మిగిలిపోవడంతో చమురు రంగం ఆర్థికంగా కుదేలైంది. దీంతో చాలా దేశాలు చమురు కొనుగోలుకు ముందుకు రాకపోవడంతో ధర ఒక్కసారిగా పడిపోయింది.
లాక్డౌన్తో ప్రజలు ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోయారు. అప్పటి నుంచే పెట్రోల్ ఉత్పత్తిదారులకు, ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోయింది. అప్పటికే చమురు సంస్థలు రేట్ల పతనంతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్త లాక్డౌన్ ప్రభావంతో లీటర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర భారీగా పడిపోయింది. లీటర్ మంచినీళ్ల ధర 20 రూపాయలు అనుకుంటే క్రూడ్ ధర మాత్రం 12 రూపాయలకు పడిపోయింది. నేటి స్టాక్ డీటెయిల్స్ చూస్తే దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ రోజు భారీ నష్టాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా బెంచ్ మార్క్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు 0 కంటే దిగువకు పడిపోవడంతోనే ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ దెబ్బతినింది. దీంతో అన్ని సెక్టార్లు అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 1011 పాయింట్లు పతనమై 30,636కి పడిపోయింది. ఇటు నిఫ్టీ 280 పాయింట్లు కోల్పోయి 8,981 వద్ద స్థిరపడింది. టెలికాం మినహా మిగిలిన అన్ని సూచీలు నష్టాలనే మూటగట్టుకున్నాయి. ఇవి న్యూస్ అల్టిమేట్ అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ స్టే ట్యూన్ టు ఐ న్యూస్. స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్.